Once on a hunting expedition, King Uparichara was maddened by the thoughts of his beautiful wife, Girika. He was craving for her, and in that moment of hate, he had an emission. King asked a swift hawk to carry his semen to his wife, and the bird agreed. Flying over river Yamuna, the hawk met another hawk, resulting in mid-air brawl. Thus the semen fell into the river. It was then swallowed by a cursed celestial nymph turned mermaid named Adrika. So Adrika became pregnant with 2 children. She was then caught and killed by a fisherman. When her stomach was cut, 2 children, a boy and a girl, were born. The fisherman took them to the king as they were his subjects. The king kept the boy and asked the fisherman to keep the girl owing to her fishy smell. Later, the boy grew up strong and brave. He founded the Matsya Empire. The girl was adopted by the fisherman Dushraja and was named Kali, later called Satyavati. Satyavati had an illicit son named Vyash from sage Parashar. Later, she was married Kuru king Shantanu and had 2 sons, Chitrangada and Vichitravira. She was thus the great-grandmother of Kauravas, an important character, but her brother remained sidelined. Vyas. He is best known as the traditional author of the Mahabharata. Let's see his genealogical tree. Vasistha, one of Manasputra. Maddayanti was the wife of Kalmashapada, but he was cursed to die if he had intercourse with his queen, so he obtained a son from Vasistha by Niyoga. So, Asmaka was the Niyoga son of Vasistha. Arundhati was the legal wife of Vasistha, and they had many children: Citraketu, Surosis, Virajas, Mitra, Ulbana, Vasuvradayana, Dyamut, and Shakti. Shakti married Adrushanti, and they had a son named Parashar. As a young woman, Satyavati met the wandering rishi Parashar, who fathered her son Vyas out of wedlock. Later, Satyavati married Raja Santanu. Satyavati and Santanu had 2 sons, Chitrangada and Vichitravirya. Chitrangada was died during a battle with Gandharvas. Vichitravirya married 2 princes of Kashi, Ambika and Ambalika. But after marriage, Vichitravirya was died. Satyavati's both sons died childless. So, she arranged for her first son Vyas to father the children of the 2 widows of Vichitravirya through Niyoga. With Ambika, Vyas had Dhritarashtra. With Ambalika, Vyas had Pandu. And with a maid named Parishrami, Vyas had Vidura. Vatika was the legal wife of Vyas, and they had a son named Shuka. Shuka married Pivari. Dhritarashtra married Gandhari, and they create Kauravas. Pandu married Kunti and Madri, and they create Pandavas. And Vidura married Sulabha. யார் மனதையும் புண்படுத்தும் நோக்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டதல்ல. அதையும் மீறி உங்கள் மனது புண்பட்டிருந்தால் ஐ எம் ஃபண்டமெண்டலி பேசிக்லி சாரி. ஹஸ்தினாபுரம்னு ஒரு சாம்ராஜ்யம், அதில் சாந்தனுன்னு ஒரு மகாராஜா. இவர் இல்லைங்க, இவர் கங்கையை மேரேஜ் பண்ணி பீஷ்மரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பரசுராமர் கிட்ட கோச்சிங் அனுப்பிட்டார். ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் முத்தி போக கங்கை கோச்சிட்டு போயிட்டாங்க. கோச்சிங் முடிச்சுட்டு பீஷ்மர் ரிட்டர்ன் ஆக பீஷ்மருக்கு பொண்ணு பார்க்காம பீஷ்மர் வயசில் சத்தியவதினு ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட ப்ரொப்போஸ் பண்ண அந்த பொண்ணை இவரை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுச்சு. பீஷ்மர் தன்னோட அப்பனுக்காக சத்தியவதிகிட்ட கெஞ்ச, சத்தியவதி நீ ராஜ்யத்தில் உரிமை கேட்கக்கூடாது, உன் பிள்ளைங்களும் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல, நான் காலம் பூரா மொரட்டு சிங்கிளாகவே வாழ்ந்துக்கிறேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிவிட்டு தன்னோட அப்பனுக்கு மேரேஜ் பண்ணி வச்சார் பீஷ்மர். ஆஸ் அ ரிசல்ட் பீஷ்மரோட அப்பன் சாந்தனு திருப்பியும் அப்பாவாக கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவன் செத்தும் போயிடுறான். நான் அப்பா டாக்டர், எங்க அப்பன் தான் மறுபடியும் அப்பா ஆயிருக்கிறான்.
பிறந்த 2 பசங்களில் சித்ராங்கதன் போரில் சாக விசித்திர வீரியனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க கண்ணா 3 லட்டு தின்ன ஆசையான்னு அம்பா அம்பிகா அம்பாலிகான்னு 3 பொண்ணை பீஷ்மர் தூக்கிட்டு வர அதில் அம்பா பிரதர் எனக்கு ஆல்ரெடி ஆள் இருக்குன்னு சொல்ல பீஷ்மர் அவளை ரிலீஸ் பண்ண அவள் ஆள் பிரேக்கப் பண்ண பீஷ்மர் மேலே காண்டானாவை சிவன் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறான். சிவன் மகாபாரதத்தில் கேமியோ ரோலில் வந்து அடுத்த ஜென்மத்தில் தான் உன்னால் பீஷ்மரை போட முடியும்னு சொல்ல அவன் நெருப்பில் விழுந்து இறந்து போய்ட்றான். இந்த பக்கம் 2 லட்டு கிடச்சதுன்ட்டு விசித்திர வீரியனுக்கு கல்யாணம் நடக்க அவன் ஒன்றுமே பண்ணாமல் செத்தும் போடுறான். வாரிசுக்காக வரத்தின் பையனா ஃப்ளாஷ்பேக்கில் தான் பெற்ற வியாச முனிவரை சத்தியவதி கூப்பிட வியாசரோட வேலையால் அம்பிகாக்கு திருதராஷ்ணன்னு கண்ணு தெரியாத ஒரு பையனும் அப்புறம் அம்பாலிகாக்கு பாண்டுன்னு ஒரு பையனும் பிறக்க இன்னொரு வாரிசு வேணும்னு சத்தியவதி அம்பிகாட்ட ஒன்ஸ் மோர் கேட்க வியாசருக்கு பயந்து அம்பிகா ஒரு பணிப்பெண்ணை அனுப்பி வச்சிடறா. அந்த பணிப்பெண்ணுக்கும் வியாசருக்கும் பிறந்தது தான் புத்திசாலி பையனான விதுரன். கண்ணு தெரியாத திருதராஷ்ணனுக்கு கண்ணா இருக்க காந்தாடியை கட்டி வச்சா அதை வேஸ்டட் பண்ணுற மாதிரி கண்ணை கட்டிக்கிட்டாங்க காந்தாடி. காந்தாடியோட தம்பி தான் சகுனி. பாண்டு குந்தி மாதிரின்னு 2 பேரை மேரேஜ் பண்ணி டூர் போன இடத்துல ஜோடியாக இருந்த மான் மேலே அம்பை விட மான் முனிவராக மாறி நான் என் ஒய்ஃபோட ஜாலியாக இருக்கிறப்ப நீ என்னை காலி பண்ணிட்டு அதனால் நீ ஜாலியாக இருந்தால் மண்டை வெடிச்சிடும்னு சாபம் விட வாரிசுக்கு என்ன செய்வேன்னு பாண்டு டிப்ரெஸ் ஆக எனக்கு கிடைச்ச வடத்தை மூலியமாக குழந்தைய பெற்றுக்கலான்னு குந்தி சொல்கிறாங்க. குந்தியோட ஃப்ளாஷ்பேக்கில் குந்திக்கு ஒரு முனிவர் வடத்தை கொடுக்குறாரு. அந்த வடத்தை மதிக்காமல் ஆர்வ கோளாறில் எனக்கு சூரியன் மாதிரி ஒரு குழந்தை வேணும்னு குந்தி கேட்க கர்ணன் பிறக்க வீட்டுக்கு கொண்டு போனால் செருப்படி விழுமேன்னு ஆற்றுல தூக்கி போட்டுடுறாங்க. அதிலே தான் ராதன்னு ஒரு ஜோடி கர்ணன் எடுத்து வளர்க்க அவன் வில்வித்தையில் சிறந்த விளங்க பரசுராமர் கிட்ட தாவோட அந்தணன் போய் புழுவி வித்தைகளை கற்றுக்கிறான். அந்த உண்மை தெரிஞ்ச உடனே பரசுராமர் அவனை விரட்டி விட்டுறாரு. குந்திக்கு இந்த நேரத்தில் வந்து வரத்தின் மூலயமா யுதிஷ்டன் பீமன் அர்ஜுனன் 3 குழந்தைகள் பிறக்க அதே மந்திரத்தை மாதிரிக்கு சொல்லிக் கொடுக்க நகுலன் சகாதேவன் பிறக்க முனிவரோட சாபத்தை பாண்டு மறக்க பாண்டுவும் மாதிரி இறந்து போகிறாங்க. குந்தி 5 பசங்களான பாண்டவர்களோட அஸ்தினாபுரம் போகிறாங்க. அங்கே காந்தாரிக்கு தன்னோட வரத்தின் மூலயமா 100 பசங்களும் துக்ஷலான ஒரு பொண்ணும் பிறக்கிறாங்க. சகுனி பாண்டவர்கள் கௌரவர்களுக்கு நடுவில் பகையை வளர்க்க எல்லாரையும் துரோணர் கிட்ட கோச்சிங் அனுப்புறாரு பீஷ்மர். தன்னோட குருதட்சணையாக துரோணர் சைல்ட்ஹுட் ரைவால்ரியான துருபதனை பிடிச்சிட்டு வர சொல்ல கௌரவர்கள் சொதப்போ பாண்டவர்கள் மிஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க. அவமானப்பட்ட துருபதன் பீஷ்மரை கொள்றதுக்கு அம்பாவோட மறுஜன்மமாக பிறந்த சிகண்டி தன்னோட பொண்ணாக இருந்தாலும் துரோணரை பழி வாங்கிறதுக்காக திருஷ்டத்யுமன் திரௌபதின்னு 2 பேரை வரத்தின் மூலயமா பெறாரு. திரௌபதியை அர்ஜுனனுக்கு கட்டி வைக்கிறாரு. மீன்வைல் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடுவில் பகை முத்தி போக 5 ஊரை வாங்கிட்டு போய் சந்தோஷமாக ஆட்சி செஞ்ச பாண்டவர்களை லூடோ கிங் விளையாட கூப்பிட்டு சொத்தை பிடுங்கிக்கிட்டு திரௌபதியை அசிங்கப்படுத்த ட்ரை பண்ணப்போ டைமிங்கில் கிருஷ்ணர் போய் காப்பாற்றிடுறாரு. நாடு வேணும்னா 12 வருஷம் வனவாசம் அப்புறம் 1 வருஷம் இன்காக்னிட்டோ மோடில் 6 வருஷத்தில் தெரியணும்னு சொல்ல அந்த சேலஞ்சை அக்செப்ட் பண்ண பாண்டவர்கள் சேலஞ்சை சக்ஸஸ் பண்ணிவிட்டு எங்கள் நாட்டை கொடுறான்னு கேட்க துரியோதன நாடும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஓடிப்போன்னு சொல்ல போர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. போர் ஸ்டார்ட் ஆன கொஞ்ச நாள்லேயே சிகண்டியை காமிச்சு பீஷ்மரை போட்டு குற்ற உணர்ச்சியில் பாண்டவர்கள் தவிக்க அடுத்த நாள் அர்ஜுனனை டைவர்ட் பண்ணிட்டு கௌரவர்கள் சக்கரவியூகம்னு ஒரு ஸ்கெட்சை போட அர்ஜுனன் பையன் அபிமன்யு என்னங்கடா ஸ்கெட்சான்னு நம்மெல்லாம் நேற்று படித்ததை நாளைக்கு மறக்கிற டைமில் அம்மா வயிற்றில் இருந்தப்போ மாமா கிருஷ்ணர் கற்றுக் கொடுத்த வித்தையை யூஸ் பண்ணி சக்கரவியூகத்தை உடைக்கிறான். ஃபாலோ பண்ணி போன பாண்டவர்களை கௌரவர்களோட தங்கச்சி புருஷன் ஜெயத்ரதன் அசால்ட்டாக பிளாக் பண்ண அவசரப்பட்டே குமாரன்னு அபிமன்யு நினைக்க தனியாக மாட்டின அபிமன்யுவை கௌரவர்கள் போடுறாங்க. அதில் வெளியேறி போன அர்ஜுனை அடுத்த நாளே சத்தியம் பண்ண மாதிரியே ஜெயத்ரதனை போட சேனாதிபதியான துரோணர் அந்த சைடில் இருந்துட்டு நைட் டைம்லேயும் போர் புரிய ராட்சசர்களை இறக்க பாண்டவர்களில் பீமன் பையன் கடோத்கஜன்ற ராட்சசனை இறக்க வேறு வழி இல்லாமல் அர்ஜுனனுக்குன்னே வச்சுருந்த அம்பை வச்சு கடோத்கஜனை கர்ணன் போட உங்கள் பையன் அஸ்வத்தாமன் செத்துட்டான்னு போய் சொல்லி திருஷ்டத்யுமன் துரோணரை போட பாஞ்சாலியோட சபதத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கு உச்சாதனனோட நெஞ்ச பீமன் கிழிக்க அடுத்த நாளே கிருஷ்ணரோட சூழ்ச்சியால் தேரோட வீல் மாட்டி பரசுராமர் சாபத்தால் கர்ணன் பிரெய்ட் ஃபேடான அந்த நேரத்தில் அர்ஜுனன் கர்ணனை போட கடைசியாக வெறியேறி அடித்து பீமன் துரியோதனை போட்டு போருக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டு பாண்டவர்கள் அஸ்தினாபுரத்தை ஆட்சி பண்ணுற மாதிரி ஒரு போஸை போட்டு பழைய படத்தில் வர்ற மாதிரி சுபம்னு போட்டு முடிக்கிறது தான் மகாபாரத போரில் ஜெயிச்சது யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க வந்த எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கங்கள். என்னடா கேள்வி இது, மகாபாரத போரில் ஜெயிச்சது பாண்டவர்கள் தானேன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுதான் தப்பு. என்னதான் போரில் ஜெயிச்சாலும் தங்களுக்கு நெருக்கமான பல பேரை, முக்கியமாக அவங்களோட வாரிசுகள் பல பேரை பாண்டவர்கள் இழந்தாங்க. ஆகையால போரோட வெற்றி அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தையே கொடுக்கல. ஹாப்பினஸை தராத வெற்றி முழுமையான வெற்றியா? அதுவும் இல்லாமல் 36 வருஷம் மட்டுமே ஆட்சி பண்ணிட்டு தங்களோட வாழ்க்கையை பாண்டவர்கள் முடிச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ அவங்க வெற்றி பெற்றதா நம்மளால சொல்லிட முடியாது. சரி, அப்போ கௌரவர்களா? அவங்க தான் இறந்துட்டாங்களே, அப்புறம் எப்படி கௌரவர்கள் வின்னர்ஸாக இருப்பாங்க? ஒருவேளை கிருஷ்ணர் தான் ஜெயிச்சாரோ? இல்லையே, காந்தாரி கொடுத்த சாபத்தால தன்னோட யாதவ குலம் தன் கண்ணு முன்னாடியே அழிகிறத பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை கிருஷ்ணருக்கு அமையுது. அப்படி இருக்க கிருஷ்ணர் எப்படி ஜெயிச்சிருப்பாரு? கிடையாது. அப்ப யார் தாங்க மகாபாரத போர்ல ஜெயிச்சது? Come on! He's an extra wiser, he's an extra smarter, he's an extra clever. Some grenade, he's an extra
a bolder, he's an extra faster, he's an extra stronger. Saguni. ஆமாங்க, ஜெயிச்சது நம்ம தலைவன் சகுனி தான். எப்படின்னு கேக்குறீங்களா? வாங்க மகாபாரதத்துல கொஞ்சம் முன்னாடி போவோம். வியாசரோட மகாபாரத வெர்ஷன்ல தன்னோட சிஸ்டர் காந்தாடிய குருடனான திருதராஷ்டிரனுக்கு மேரேஜ் பண்ணது சகுனிக்கு சரியான காண்டு. ஏன் அப்படின்னா அஸ்தினாபுரம் தங்களோட பாகுபலி கிளைமேக்ஸ் படையை காமிச்சு தான் காந்தாடியை கவர் பண்ணாங்க. ஸோ அஸ்தினாபுரத்தை அழிக்கிறது சகுனியோட எய்மா மாறுச்சு. இது வியாசரோட தியரி. ஆனா ஜெயின் மதத்தை சார்ந்தவங்க சகுனிக்கு ஒரு ஃபிளாஷ்பேக்கே வச்சிருக்காங்க. அது என்னன்னா, சகுனியோட அப்பா சுபாலருக்கு 100 பசங்க அண்ட் காந்தாடின்னு ஒரு பொண்ணு இருந்தாங்களாம். இந்த 100 பசங்கள்ல ஒருத்தர் தான் நம்ம சகுனி. பிரச்சனை எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, நம்ம காந்தாடிக்கு சின்ன வயசுல ஒரு தோஷம் இருந்ததாகவும் அதனால ஒரு ஆட்டுக்கு அவங்கள மேரேஜ் பண்ணி அந்த ஆட்டை மர்டர் பண்ணி மட்டனாக்கி தோஷத்தை கழிச்சிட்டாங்களாம். அதனால காந்தாடி டெக்னிக்கலா ஒரு விதவை தான். இந்த உண்மையை ஏன் என்கிட்ட சொல்லலன்னு திருதராஷ்டிரன் டென்ஷன் ஆகி காந்தாடிக்கு தெரியாம சுபாலரையும் அவரோட 100 பசங்களையும் கெஸ்டா அஸ்தினாபுரத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்து தனிமைப்படுத்தி வச்சிடுறாங்க. ஸ்டார்டிங்ல தடபுடலா சாப்பாடு கொடுத்தவங்க போக போக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பருக்க தான் கொடுக்குறாங்க. அப்ப சுபாலர் என்ன சொன்னாருன்னா, நம்ம இங்க இருந்து வெளியேற முடியாது, ஏன்னா நம்ம கெஸ்டா வந்திருக்கோம். ஸோ நம்மள ஒருத்தர் தான் எல்லா சாப்பாட்டையும் சாப்பிட்டு உயிர் வாழணும், அவன் நம்ம எல்லாருக்காகவும் சேர்ந்து இவர்களை பழி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அந்த ஒருத்தன் யாரு அப்படிங்கறத சூஸ் பண்றதுக்கு சுபாலர் ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறாரு. அந்த டெஸ்ட் என்னன்னா ஒரு எலும்பு துண்டு எடுக்கிறாரு. அந்த எலும்பு துண்டுல எல்லா பக்கமும் கவர் ஆயிருந்தாலும் ஒரு எண்டுக்கும் இன்னொரு எண்டையும் இணைக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஓட்டை இருந்துச்சு. அந்த ஓட்டை வழியா ஒரு நூலை நுழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேலஞ்ச் கொடுக்குறாரு. அதை எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாக்குறாங்க, யாராலையும் பண்ணவே முடியல. ஆனா நம்ம சகுனி ரொம்ப எளிமையா தந்திரமா ஒரு ட்ரிக் பண்றாரு. என்ன பண்றாருன்னா, தனக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சாப்பாடு படுக்கை இருக்கு இல்லையா, அதை ஒரு ஓட்டையோட ஒரு எண்டுல வைக்கிறாரு. இன்னொரு ஓட்டையோட எண்டுல ஒரு எறும்பு மேல நூலை கட்டி அதை அந்த ஓட்டைக்குள்ள நுழைச்சி விடுறாரு. ஆக அந்த எறும்பு சாப்பாட்டோட வாசத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு எண்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு இன்னொரு எண்டு வழியா வருது. ஆக மொத்தம் அந்த எலும்பு துண்டு வழியா நூல் நுழைக்கப்படுது. ஆக சேலஞ்சை வின் பண்ண நம்ம சகுனிக்கு சகோதரர்கள் எல்லாரும் தங்களோட ஒரு படுக்கையை சாப்பிட கொடுக்குறாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா மீதி எல்லாரும் சாகவும் தொடங்குறாங்க. சுபாலரோட அட்வைஸை கேட்டுட்டு சகுனி இறந்து போன சகோதரர்களோட உடல் உறுப்புகளை உண்டதாகவும் சொல்லப்படுது. கடைசியா சகுனியும் அவரோட அப்பா சுபாலரும் மிச்சம் இருக்க சுபாலர் சகுனியோட காலை உடைச்சு, சகுனி நொண்டும் போது நீ ஒவ்வொரு தடவை நொண்டும் போதும் உன் கண்ணு முன்னாடி இறந்த 99 தம்பிகளும் உன்னோட அப்பாவும் உன்னோட நினைவுக்கு வரணும்னு சொன்னாராம். சுபாலர் இறக்குற நேரத்துல தன்னை அடக்கம் பண்ண சகுனியாவது இருக்கணும்னு கெஞ்சி சகுனிக்கு மட்டும் விடுதலை தருமாறு திருதராஷ்டிரன்ட்ட கேட்கிறாரு. சகுனி திருதராஷ்டிரனோட 100 பசங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருப்பான், பழிவாங்க மாட்டான்னு சொல்ல, இந்த நொண்டி பயலால நமக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லைன்னு திருதராஷ்டிரன் தப்பு கணக்கு போடுறாரு. இறந்த தந்தையோட கைவிரல் எலும்பால சகுனி 2 தாயக்கட்டைகளை செய்யறாரு. அது அன்னையில இருந்து அவரோட வார்த்தைகளுக்கு மட்டுமே கட்டுப்படுது. அப்ப சகுனி ஒரு முடிவு பண்றாரு, அஸ்தினாபுரத்தையே அழிக்கணும் அப்படின்னு. இந்த தாயக்கட்டையை பயன்படுத்தி அவர் எப்படி மகாபாரத போரை உருவாக்குனாரு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ உங்க மனசுல ஒரு கேள்வி வரலாம், சகுனி துரியோதனன் மேல அவ்வளோ பாசம் காட்டினானே, அதெல்லாம் பொய்யா அப்படின்னு. அன்பு மருமகனே, அப்படி இல்ல, சகுனிக்கு தன்னோட தங்கை காந்தாரியோட பசங்க எல்லார் மேலேயும் உண்மையாகவே அதீத பாசம் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் தன்னோடு இறந்து போன தன்னோட 99 சகோதரர்களுக்காகவும் தன்னோட தந்தைக்காகவும் பழிவாங்கணும்ங்கிற எண்ணம் இன்னுமே அதிகமாகவே இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியுது. அதுவும் இல்லாம நம்ம இன்னொரு லாஜிக்ல பார்த்தோம்னா, அஸ்தினாபுரத்தை பீஷ்மர், துரோணர் மற்றும் பாண்டவர்கள் இல்லாம கௌரவர்கள் மட்டும் தனித்து ஆட்சி செஞ்சா தானாவே அஸ்தினாபுரம் அழிஞ்சு போயிடும். ஏன்னு கேக்குறீங்களா? மகாபாரதத்திலே ஒரு இடத்துல கௌரவர்கள் 100 பேரா போய் பாஞ்சால தேசம்ங்கிற ஒரு சின்ன தேசத்திட்ட துருபதனங்கிற ஒரு அரசங்கிட்டேயே தோத்து போயிடுவாங்க. அப்ப கௌரவர்கள் மட்டும் அஸ்தினாபுரம்ங்கிற பெரிய ராஜ்யத்தை ஆட்சி பண்ணா அந்த ராஜ்யம் எந்த நிலைமைக்கு போகும் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதனாலதான் கௌரவர்களை மட்டும் காப்பாத்தி அவங்க மட்டும் ஆட்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சகுனி மகாபாரத போரை கொண்டு போனதா சொல்லப்படுது. இருந்தாலும் சகுனி நினைச்சது நடக்கல. பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிச்சாங்க, கௌரவர்கள் எல்லாரும் இறந்து போறாங்க, சகுனி இறந்து போறாரு. இருந்தாலும் சகுனி நினைச்சது உடனடியா நடக்கலனாலும் 36 வருடங்கள் கழிச்சு நடந்தது. தங்களோட குற்ற உணர்ச்சியால வெந்த பாண்டவர்கள் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல தங்களோட வாழ்க்கையை முடிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமேல அஸ்தினாபுரம் சிதையுது, அஸ்தினாபுரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடையுது, அஸ்தினாபுரம் சகுனி நினைச்ச மாதிரியே கம்ப்ளீட்டா அழியுது. யார் ஒருத்தர் தன்னோட லட்சியத்தை அடையிறாங்களோ அவங்களதான் நம்ம வெற்றி பெற்றவங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? சகுனியோட லட்சியங்கிறது அஸ்தினாபுரத்தை அழிக்கிறது தான். அந்த லட்சியத்தை அடைஞ்சது சகுனி தான். அப்படிங்கும் போது சகுனியை தான் நம்ம மகாபாரத போர்ல வெற்றி பெற்றாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியும். சகுனி மற்றும் மகாபாரத போரை தொடங்கலைன்னா அஸ்தினாபுரம் அழிஞ்சிருக்குமா அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறிதான். சின்ன வயசுல இருந்தே பாண்டவர்கள் கௌரவர்களுக்கு நடுவில் சண்டையை மூட்டி
போரை கொளுத்தி போட்டு கடைசியாக அவர் நினைச்ச மாதிரியே அஸ்தினாபுரத்தையும் அழிச்ச சகுனி மட்டுமே மகாபாரத போரில் தன்னோட கொள்கைப்படியும் தன்னோட லட்சியம் படியும் வெற்றி பெற்றதா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா சொல்ல முடியும். தமது சகோதரியின் 50 பிள்ளையரை அரியணையில் ஏற்றும் சபதம் எடுத்து இன்னலெனும் நிலையை தம்மை சுற்றி உருவாக்கிவிட்டீர்கள். நாளை நிகழவுள்ள யுத்தம் தமது அந்த சபதத்தின் விளைவேயாகும். அரசியல் பண்ற எல்லாருக்குமே சகுனி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான். சகுனிக்கு இன்னைய வரைக்கும் கோயில்கள் எழுப்பப்பட்டு பூஜைகள் நடந்து வருது. இதுதான் சகுனியை பற்றி வியாசரின் மகாபாரதம் இல்லாம பல சோர்சஸ் சொல்ற கதை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, முக்கியமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல லீவ் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறோம். அது வரைக்கும் டாடா பை பை.